ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. مولانا سعید اختر نعیمی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے سعید آفیشیل 40 کو سبسکرائب کریں. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک یتیم بچہ ہے جن کی ماں بہت غریب ہے. باپ کا سایہ بچپنے میں گزر گیا تھا. تو وہ بچہ جب ہوش سنبھالا، جب وہ بچہ ہوش حواس پہ آیا تو وہ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں آپ یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، مجھے آپ کے اب دیکھتا ہوں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. ان کی ماں نے کہا، بیٹا تمہارا باپ بچپنے میں گزر گیا ہے اور تمہارے باپ کا سایہ ہم لوگوں کے سر سے اٹھا ہے تو ہمارے پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہے. بیٹا میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو میں تب سے میں وہ پہنتی آ رہی ہوں. اس بچہ جب ہوش میں آیا اس بچے سے دیکھا نہیں گیا. اب وہ بچہ اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں، ماں کیا میں چچا کے پاس جاؤں؟ اور میں چچا، مجھے یقین ہے میرا چچا آپ کو نہ صحیح اپنے بھتیجے کو میرا چچا بھائی کے بیٹے سمجھ کر شاید کہ مجھے کچھ کپڑا دے دے. حضرات محترم، اب وہ بچہ ان کی ماں سے یہ اجازت لے رہے ہیں کہ ماں مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے چچا کے پاس جاؤں اور آپ کے اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا لے کے آؤں، کوئی چادر مانگ کے لاؤں. تو کیا ہوا؟ ان کی ماں نے بولی، بیٹا اپنے چچا کے پاس مت جانا، اس لیے تمہارا چچا سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے آج تک تمہارے چچا نے ہم کو کچھ نہیں دیا ہے. لیکن بیٹا تمہارے چچا کے پاس مت جانا، اس لیے کہ تمہارا چچا، مجھے امید ہے کہ تمہارا چچا مجھے نہیں دے گا، مجھے کچھ نہیں دینے والا ہے. تو کیا ہوا؟ اس بچے نے کہا، ماں آخر مجھے اجازت تو دیجیے تاکہ میرا چچا مجھے دیکھ کر کے کچھ دے دے. ان کی ماں بار بار منع کرنے کے بعد وہ بچہ ضد پہ آ گیا. تو ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. تو وہ بچہ اپنے چچا کے پاس پہنچا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو اس بچے نے کہا، آپ کے بھائی کا لڑکا ہوں، آپ کا بھتیجا ہوں. تو ان کے چچا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا، چچا میں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں جو کپڑے پہنی ہوئی ہے وہ کپڑے میں پھٹ گئے ہیں، وہ کپڑا پھٹ چکا ہے، بہت سارے پیمند لگ چکے ہیں. آپ کی بارگاہ میں چچا آپ کے دروازے پر آپ کی چوکھٹ پہ اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے ماں کے لیے کچھ دے دے. آپ کے بھائی کا لڑکا ہوں تاکہ میرے ماں کے لیے ایک چادر دے دے. ان کا چچا بہت امیر تھا. تو ان کے چچا نے اس بچے کو دھکے دے کر باہر نکال دیا. جب اس بچے کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اب وہ بچہ روتے ہوئے گھر آ رہے تھے. آتے آتے راستے میں ایک شخص کا ملاقات ہوتا ہے. اس شخص نے کہا، اے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچہ نے کہا کہ آپ جائیے، یہ میرا معاملہ ہے، اس لیے آج دنیا میں میں نے دیکھا ہے، اس عمر میں میں نے دیکھا ہے کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا ہے، غریب کا سہارا نہیں بنتا ہے. حضرات محترم، اس بچے نے کہا، آپ جائیے، آج جو بھی کسی کے غم سنتے ہیں، کسی کے حال دل سنتے ہیں، سننے کے بعد وہ بھی ہنس کے اڑا دیتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ بیٹا اگر بتاؤ تو صحیح، میں نہیں ہنسوں گا، اگر بتاؤ تو صحیح تمہارا ماجرا کیا ہے، آج رونے کی وجہ کیا ہے. تو اس بچے نے کہا، تو پھر سنیے، بات یہ ہے کہ میری ماں بہت غریب ہے، میں بہت غریب ہوں. بچپنے سے میرا باپ گزر چکا ہے، میرے باپ کا سایہ بچپنے میں گزر چکا ہے، اور میرے ماں کے پاس پہننے کے لیے کوئی چادر موجود نہیں ہے، کوئی کپڑے موجود نہیں ہے. میرے ممی کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں جو ایک زمانے سے پہنتے آ رہی ہے. میں اپنے چچا کے پاس پہنچا، میرے چچا امیر ہے، بہت مالدار ہے. میں سوچا کہ میں چچا کے پاس جاؤں گا تو میرے چچا مجھے کچھ دے دیں گے، شاید میرے لیے نہیں، کم سے کم میرے وجہ سے میری ماں کو ایک چادر دے دے تاکہ پہننے کے لیے. مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، میری ماں پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے. حضرات محترم، اس بچے نے کہا کہ میرے چچا کی چوکھٹ پہ جب گیا تو میرے چچا نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا. آج میں سمجھ گیا کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب کا کوئی سہارا نہیں بنتا ہے. تو اس آدمی نے کیا کہا؟ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا
मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ, सुनो। उस चौखट पे जो भी जाता है, उस दरवाजे पे, उस चौखट पे जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। जो भी उस चौखट पे जाता है, वो जो भी सवाली उस चौखट पर सवाल लेकर जाता है, वो अपना झोली भरते हुए नजर आते हैं। तो फिर क्या हुआ, उस बच्चे ने इतना सुना, वो बच्चा रोते हुए घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी, रोते हुए घर पहुंचते हैं, अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी, मेरे चचा ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तो उसकी माँ ने बोली, बेटा, मैं तुमको पहले ही कहा था तुम्हारे चचा के पास मत जाना, इसलिए कि तुम्हारा चचा कुछ नहीं देने वाला है, तुम्हारा चचा कुछ नहीं देगा। मुझे यकीन था, मुझे इस बात पे मालूम था, मुझे यकीन था इस बात पर कि तुम्हारा चचा कुछ नहीं देने वाला है। तो उस बच्चे ने कहा, माँ, लेकिन हाँ, एक रास्ता मुझे मालूम चल गया है कि मक्की में एक शख्स है, जो भी उस दरवाजे पर, जो भी उस चौखट पे जाता है, वो खाली हाथ नहीं आता है, वो खाली हाथ नहीं आता है। जो भी उस दरवाजे पे सवाली बनकर जाता है, वो अपना झोली भर के आता है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, उसका नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि एक शख्स मुझे रास्ते में मिला। तो उस शख्स ने कहा, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरात मोहतरम, उनकी माँ बोली, बेटा, जो ही ये नाम सुने, प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम सुनते हैं, वो माँ बोली, बेटा, उनके पास मत जाना, बेटा, उस शख्स के पास मत जाना। इसलिए जो भी उस शख्स के पास जाता है, वो अपना धर्म छीन लेता है, वो अपना यानी कि कलमा पुरवा देता है। हजरात मोहतरम, वो बेटा कहते, माँ, मैं बूतों का वफादार रहूँगा, मैं बूतों का वफादार रहूँगा, मैं बूतों को पूछता हूँ, मैं बूतों को पूछता हूँ। क्योंकि वो बच्चा क्या गैर था, मुसलमान नहीं था। वो बच्चा बोला, माँ, मैं बिल्कुल, मैं अपने बूतों का वफादार रहूँगा, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। उस बच्चे ने कहा, बेटा, जो भी उसके दरवाजे पे जाता है, जो भी उस चौखट पे जाता है, वो उन्हीं के हो जाते हैं, वो उन्हीं की बोली बोलने लगते हैं, फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लगते हैं। बेटा, तू ही तो मेरा एक सहारा है, अगर तू भी कलमा पढ़ लेगा, मुसलमान बन जाएगा, फिर मेरा पुरसाने हाल कौन होगा, फिर मेरे देखभाल कौन करेगा। उस बच्चे ने कहा, माँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं पहले बोल दूंगा कि मुझे कलमा नहीं पढ़नी है। तो फिर जब बच्चे ने बार बार जिद किया माँ से, तो माँ इजाज़त दे दी कि जाओ बेटा, जाओ बेटा। वो बच्चा मक्का शरीफ पहुँचते हैं, नबी के चौखट पे हाजिर देते हैं, और हाजिर देने के बाद प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही तमाम सहाबा के पास बैठे हुए थे, तमाम सहाबा के अंजुमन लगी हुई थी। हजरत मोहतरम प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मदीना पहुँचते हैं, तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे व दुआ पर उस बच्चे की नज़र पड़ते हैं, नज़र पड़ने के बाद प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटा, किस काम से आया हो, किस काम से आए हो, क्या मकसद लेके आए हो? हजरत मोहतरम, उस बच्चे ने कहा, देखिए, मैं तो एक सवाली बनकर आया हूँ, लेकिन सुनिए, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे आपका कलमा नहीं पढ़ना है। हजरत मोहतरम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, बेटा, आखिर बताओ तो सही, किस काम से आए हो, क्या सवाल लेके आए हो, आखिर बताओ तो सही। तो उस बच्चे ने पहले ही बोल दिया कि मुझे कलमा नहीं पढ़नी है, शायद कि मुझे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तरफ आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि मुझे कलमा पढ़ा दे। तो उस बच्चे ने कहा, मुझे कलमा नहीं पढ़नी है। तो उसने फरमाया, बेटा, कलमा नहीं पढ़ने कह रहा हूँ, बेटा आगे बताओ तो सही, किस काम से आए हो, किस सवारी बन के आए हो, क्या चीज मकसद लेके आए हो? तो हजरत मोहतरम उस बच्चे ने अपना हाल दिल सुनाया, कहा, मेरी माँ बहुत गरीब है, मैं बूतों का पूजा करने वाला हूँ, बूतों का पूजा करने वाला हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है और बाप का साया बचपने में गुजर गया है, और मेरी माँ के पास पहनने के लिए कोई कपड़ा मौजूद नहीं है। मेरे चचा अमीर है, बहुत मालदार शख्स है। मैं अपने चचा के पास पहुंचा तो मेरे चचा ने मुझे धुतकार देकर के बाहर निकाल दिया, मुझे धुतकार देकर के, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हजरत मोहतरम, तो उस बच्चे ने जब ये हाल दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर रहमत वो पहने उड़े हुए थे, तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चादर रहमत वही चादर रहमत उतार कर उस बच्चे को दे देते हैं, उस बच्चे को दे देते हैं। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर रहमत को उतार कर उस बच्चे को दे देते हैं, और देने के बाद कहा, जाओ बेटा, अपनी माँ को पहना देना, अपनी माँ को उड़ा देना। हजरत मोहतरम, वो बच्चा चादर को सीने से लगा करके, खुश होकर के, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के, वो बच्चा मुस्कुराते हुए घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचने के बाद अपनी माँ को वो चादर उड़ा देते हैं। और उड़ाने के बाद वो माँ बोली, बेटा, क्या तूने तो कलमा तो नहीं पढ़ा है? बेटा, क्या तूने कलमा तो नहीं पढ़ लिया है?
तूने कलमा तो नहीं पढ़ लिया है? उस बच्चे ने कहा, माँ मैं वहाँ पहुँचने से पहले, मैं अपना हाल दिल सुनाने से पहले मैं उनको पहले बोल चुका था कि मुझे कलमा नहीं पढ़नी है। जब वो मुझे कलमा पढ़ाते मैं वापस आ जाता, लेकिन माँ उन्होंने मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है कलमा पढ़ाने के लिए। जो ही मैंने अपना हाल दिल सुनाया तो उन्होंने अपना चादर रहमत अपने सरे मुबारक से उतार कर, अपने सरे मुबारक से उतार कर वो चादर मुझे दे दिया है। और बेटा कहा बेटा जाओ इस चादर को अपने माँ को उड़ा देना। तो वो माँ बोली, बेटा क्या तूने सिर्फ चादर लेके आया है? सुनो उनका कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया है। उनके माँ बोली, बेटा जो हम लोगों को एक चादर रहमत दे सकता है उनके जैसा फिर मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? उस जैसा धर्म में फिर और बड़ा धर्म क्या हो सकता है? तो वो माँ अपने बेटे को लेकर के कहते हैं, चलो बेटा जहाँ से चादर लेके आया हो वहाँ चलते हैं। क्या करते हैं? फिर माँ और बेटे दोनों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद अर्ज करते हैं, पहुँचते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा अब किस काम के लिए आए हो? तो फिर क्या हुआ? उस बच्चे ने कहा, अपने माँ के साथ आकर के कहा कि हुजूर आपने सिर्फ हमको चादर ही दिया है, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। हजरात मोहतरम फिर वो माँ और बेटा दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। हजरात मोहतरम इसलिए मुसलमान ये इस्लाम, बल्कि ये इस्लाम जोर ज़बरदस्ती से नहीं फैला है, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है। आज की तरह नहीं, आज कुछ बगैर क्या करते हैं बल्कि आज गैर क्या करते हैं, बल्कि जोर ज़बरदस्ती कहते हैं जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। उनको पकड़ कर पीटते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। लेकिन मुसलमान, हम लोगों का मुसलमान ये जोर ज़बरदस्ती से नहीं फैला है, मुसलमान बल्कि मोहब्बत से फैला है। इसलिए आज देखिए इस वाक़े से हमको सबक ये मिलता है, लोग गरीबों का पुरसान हाल नहीं बनते, गरीबों की तरफ नजर नहीं करते। मुसलमानों अगर आपके बस्ती में, आपके गांव में अगर कोई गरीब है तो उनका पुरसान हाल क्या कीजिए, उनका हाल पूछा कीजिए, उनका हाल पूछा कीजिए। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको ला कर दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे खुश होंगे, और मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो गए तो अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह खुश हो जाएगा तो फिर सुनो, तुम्हारा दुनिया भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी।